स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। टीचर डे पर टीचर्स के आंसू। आज देश भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। शिक्षकों के लिए गौरव और अभिमान कहलाने वाला यह दिन आज राज्य में कंपलसरी ट्रांसफ़र की आवाज़ के खिलाफ आंखों में आंसू लाकर बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले समुदाय ने शहर के शिक्षकों के साथ अन्याय, नाइंसाफ़ी, संगठनों की ज़्यादती, अधिकारियों की सख्ती, कपल्स के नाम पर अकेले घरों की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों पर जुल्म बताते हुए इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को रद्द करने का आग्रह रंग मंदिर में टीचर्स डे के मौके पर बीजापुर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल से सरकार पर दबाव डालने की गुहार लगाई शिक्षकों ने। अब उन्होंने एक ही टीचर को प्रेशर डाले, उन्होंने विधवा भी गए, हाँ कपल भी गए, जनरल ट्रांसफर वाले उन्होंने भी गए, इन्हों की सफर होना, उन्होंने भी फैमिली रहती है सर, उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी भी जिंदगी है। अब कपल का तो उनका क्या कसूर है? पहले करे से शादी क्या करेंगे? क्या टीचर ढूंढ कुछ कर लेंगे? क्या करेंगे? ऐसा क्या भी नहीं है। सबको सम्मान एक सभी का सीनियरिटी से करेंगे। कटाई होगी काम क्या है, उसे ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर सीनियरिटी की लिहाज से करेंगे सर। आज टीचर्स डे का मौका है और सभी टीचर्स जो है नाराज नजर आ रहे हैं। टीचर्स नाराज रहे तो टीचर्स डे मना को क्या फायदा हो? टीचर्स को इतना बड़ा आफत आपको पड़ी सर है। टीचर्स पूरे नाराज हैं और बच्चों की स्टडी भी नहीं हो रही और ऑफिसर आपको ये पढ़ाई नहीं वो पढ़ाई नहीं, वो भी होता है, ऐसा होता है। हमारा बर्डन बहुत हो रहा है सर। आपका नाम? शकीला काजी। यौम एसातिज़ा का दिन है आज हमारे लिए, बिल्कुल गम का और दुख का दिन है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऊपर से जो प्रेशर संघ वाले ला रहे हैं और संघ वाले खुला बोलते हैं 60% वोट ग्रामीण वाले के थे, उसके हफ्ते तुम एक बार जाओ मैडम। और मिनिस्टर भी उनका सुन रहे और हमारी 50 साल की उम्र में हमें एक पगार एक है और उनकी बच्चा की तालीम है। सबको छोड़े, सबको विनायती दी, एक पगार वाले कैसा जाना, कैसा करना। और वहाँ उन्होंने अगर 50 साल के उन्होंने ही तो उनके शोहर 60 साल के हैं, उनको ग्रामीण सी यहाँ बताने कैसा लाना। शुगर है, बीपी है, हार्ट है, वैसे लोगों को हमना नहीं रहता है, शोहर आंख रहता है, उनको कैसा लाना है बताने। क्या पढ़ाई करना अब तुम्हें करो, न्यू अपार्टमेंट वाले करो और अकॉर्डिंग टू द सी वाला का तो सी वाला को मिले नहीं। हमारे जगह पर है, हमें क्या भी ट्रांसफर का एक जगह ला है तो ऑफिसर्स बोलते हैं ना खाली जगह आ रहा है तो दिखाओ मैडम, कहते हैं हमें जगह पाई वो खाली करके ऑर्डर देने लगे संघ वाले। ये इंसाफ है क्या? प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पर खाली बता रहे हैं सर, ऑर्डर दी खाली जगह बता रहे हैं। हाँ ऑर्डर, वो सीपीआई कमिश्नर सब जने बोल रहे हैं कि गलत है, ये कानून गलत है और ये कानून से हमें बहुत टिप्पणी करना। आगे बार कर तुम करें हमारी बलि देखो, आगे बार कैसा करते हैं हमारी बलि, फिर भी हमें कौन भी साथ नहीं दिया, हमारा कौन भी साथ नहीं दिया। हमें खुद चढ़ को, हमें हाईकोर्ट की सीढ़ी चढ़ को, हमें एक शेर है, मुसलसिल काविशों से ही तकदीर समझ सकती है, मुसलसिल काविशों से ही तकदीर समझ सकती है। जो थक कर हार कर बैठे उन्हें मंजिल नहीं मिलती, वो मंजिल को पाने के आप ऑलरेडी कोर्ट गए? कोर्ट को गए, हमें कोर्ट को गए, हमारे पास ऑर्डर भी है, स्टे का ऑर्डर है हमारा। और है ना हम उल्लेख को बोल रहे हैं, फिर भी ऑफिसर्स भी नहीं सुन रहे और सीपीआई कमिश्नर सब गलत है। ये एक तबके के साथ नाइंसाफी हो रही, ये गद्दाई कारना कर रहे, संघ वाले नहीं छोड़ रहे। आपका नाम? डॉक्टर बीबी बतूल अमीर हमजा काजी। तो आज आपने देखा कि ये टीचर्स डे जो टीचर्स और स्टूडेंट के लिए एक ईद से कोई कम नहीं होता। हर टीचर्स जो है खुशी जो है आज यौम एसातिज़ा ने टीचर्स डे मनाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीचर्स डे तो अंदर हॉल में मनाया जा रहा है लेकिन टीचर्स पूरे बाहर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाराज़ इस बात की है कि उन्हें जो है उनकी कोई फरियाद सुन नहीं रहा है और वो मजबूर होकर हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई डिपार्टमेंट सुन रहा नहीं है। लेकिन ऐसे में कपल ट्रांसफ़र हो या खड्डा ट्रांसफ़र, कंपलसरी ट्रांसफ़र हो या उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वही यही चाहते हैं कि इंसाफ सबके साथ हो, या ए वाले हो, बी वाले हो, सी वाले हो। यानी टीचर सामान्य है और उनके साथ सामान्य तौर पर बर्ताव किया जाए, न कि भेदभाव किया जाए।
इसी को लेकर पूरे टीचर्स आज बाइकआउट किए हैं और हाल से बाहर पूरे टीचर्स यहाँ पर जमा हुए हैं और डिप्टी कमिश्नर को भी मनवी दिए हैं। एमएलए साहब के साथ पास भी आप फरियाद कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि वो अपने इस परेशान हाल से छुटकारा पाते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪೇ ಇಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಕೆಲವರು ಒತ್ತಡ ತರಕತ್ತಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಕತ್ತಾರ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಕ್ತಾರ, ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಡಿ ಬಡವರ क्या नाम है? सेकंड PDF है। मंदिर रिनोवेशन करें तो क्या करेंगे? ನಾವು ನಗರ ವಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಯದ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಂದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪದದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು 10-12 ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ 20-30 ವರ್ಷ ಆದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಾರ. ನಾವು ಬರೀ 10 ವರ್ಷ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 2007 ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಳಲನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀವಿ. 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, 50-50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ? ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 75 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ BP, ಶುಗರು ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು C ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ, A ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು. ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರೋದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಷನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ತಿದ್ದುಪಡಿ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರನೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದೀವಿ ಬೀದಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಡೇಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅದ. ನಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯಾಮರಣವನ್ನು ನೀಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಷ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರದೀವಿ. ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ವತಿಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಹಬ್ಬ. ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ರು ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತೀರಿ, ನಾನ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಾಹಿತರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆದವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಪಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲರೂ ದಂಪತಿಗಳೇ. ನೀವು ಕಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ದವ್ರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಾರ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು. ಕೇವಲ ಯಾರೋ ವಿಷ ಕುಡಿತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮರಗಬಾರ್ದು. ಇದರ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ. ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದೀವ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ, ಅವರು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರ. ಮಾನ್ಯ DDP ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆನೂ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ತಡೆ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದೇ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು? ಕಡ್ಡಾಯ ಮೊದಲು ರದ್ದಾಗಬೇಕು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೋರಾಟ ನಾವು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದನ ಎ ವಲಯದಿಂದ ಸಿ ವಲಯ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವಲಯದಾಗಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿನೇ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಾಕತ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ವಲಯದೊಳಗೆ ಕಪಲ್ ನಾನ್ ಕಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ವಲಯದಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಎ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವು ಒಳಕತ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿ ವಲಯದಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎ ವಲಯದಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಭೆಯ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. श्रीमती GM जुमना KGS नंबर 2 विजयपुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।